डेली अपडेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ अंतम संस्कार जिहड़ा कर दिता है। हालांकि जयपाल भुल्लर दा भरा भी उस वेले लिआंदा गया पुलिस दे वल्लों, पर हथकड़ियां उहदे लगियां होईयां सी ते हथकड़ियां दे विच ही उहने अपने भरा दा अंतम संस्कार जिहड़ा कीता। हथकड़ियां उहदियां नहीं खोलियां गईयां। ज़्यादातर उहनूं परिवारक मैंबरां दे नाल गल नहीं करन दित्ती गई ते ना ही उसनूं जिहड़े उत्थे लोग खड़े सी या मीडिया खड़े सी उहनां नाल गलबात करन दित्ती गई। पर जांदे होए उसदे भरा ने गल ये जरूर कही है कि मेरे परिवार नूं तंग कीता जा रहा है, मेरे भरा दी तरह मेरा भी फेक इनकाउंटर पुलिस कर सकदी है, मैनूं भी इदां ही मार दित्ता जाएगा। ये गल्लां जरूर कईयां ने। हुण इस दे विच की निकल के सामने आएगा, की है ये मामला, हुण किधर नूं जाएगा, परिवार दे कोल हुण की है। जे पुलिस जे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उन्हां नूं तंग कर रही है तां उन्हां नूं कोई सिक्योरिटी इदां दित्ती जाएगी या इस चीज़ 'च उन्हां नूं की अगे इंसाफ मिलण दी उम्मीद है या इस मामले दे तार अगे कित्थों तक जाणगे। ये सारा कुछ एनालिसिस जिहड़ा करांगे। प्रोफैसर मनजीत कुछ ही देर दे विच मेरे नाल जुड़न जा रहे हैं, उन्हां दे नाल इस बाबत असीं गल करांगे। ते इस तों इलावा कांग्रेस दे जिहड़ा घर दे विच कलेस मचिया होया पिछले 2-4 दिनों तो असीं उस मामले दे उत्ते गल कर ही रहे हैं, पर अज दा जिहड़ा अपडेट आया उस अपडेट दे विच इह आया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं होमवर्क दिता गया, जिम्मेवारी सौंप दित्ती है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हाई कमांड ने। किते ना किते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ठंडे करके बिठा दिता हाई कमांड ने, काम दिता है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जिहड़े पेंडिंग पए हुए सीगे, नशे का मुद्दा, लैंड माफिया का मुद्दा ते इस तों इलावा बरगाड़ी का मुद्दा, इन्हां दे उत्ते कुछ नहीं हो रहा सीगा, सिर्फ गल्लां ही हो रही सी। ते हाई कमांड ने हुण कह दिता है कि एक अल्टीमेटम दिता गया है कि इन्ने समय दे विच ये मामले निपटने चाहिए ने। सो हुण कैप्टन तां कहा जा रहा, जो जानकारी सामने आ रही है उस मुताबक तां ये आ रही है कि बिना राहुल गांधी नाल मुलाकात कीते वो वापस आ गए। राहुल गांधी नाल मुलाकात ना करना मतलब नाराजगी प्रगट करना। इस तो इलावा नवजोत सिंह सिद्धू के भी कुछ बयानों के उत्ते हाई कमांड खफा है। सिद्धू की भी हुण उत्थे पेशी होएगी, सिद्धू भी उत्थे जाणगे ते फिर देखते हैं सिद्धू नूं की होमवर्क दिता जाता है। सो कांग्रेस दा एक काटो कलेश चल रहा है, इस दे विच अगे की रहेगा इस दे उत्ते भी असीं गलबात करांगे। इस तो इलावा किसान अंदोलन दे विच नवा अपडेट की हो रहा है कि अगे कोई सरकार दे नाल गलबात हो रही है, कोई राबता कायम हो रहा है, इस बाबत भी गलबात करदे हां। सब तो पहले सुन रहे हैं कि जयपाल भुल्लर दा भरा क्यों डरिया होया है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇਸ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। सो इस मामले ते गलबात करते हैं, प्रोफैसर मनजीत मेरे नाल जुड़े हुए हैं। प्रोफैसर बहुत बहुत स्वागत है द मॉर्निंग शो दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद जी शरी जी। जी प्रोफैसर साहब, कई खबरां ने जिन्हां दे उत्ते असीं तुहाडा एनालिसिस चाहते हैं और पिछले काफ़ी दिनों तो थोड़ा इंतजार भी किया जा रहा सी भी तुसीं आओ तो बहुत सारिया जिहड़ियां अपडेट्स है उन्हां दे उत्ते चानना पाओ। प्रोफैसर साहब, सब तो पहलां तां असीं गल करांगे भी जयपाल भुल्लर दा मामला, तुसीं उत्थे पंजाब दे विच रह के इस मामले नूं बहुत नज़दीकी नाल देखिया, सब कुछ इहदे विच जो जो चल रहा सी उस तुसीं देखिया। हुण हाल दी घड़ी दे विच परिवार नूं हार के अंतम संस्कार जिहड़ा वो करना पिया जयपाल भुल्लर दा, पर भरा किते ना किते जांदे जांदे हजे भी इस गल तो डर रहा, वो कहंदा कि मेरा भी इदां ही इनकाउंटर फेक इनकाउंटर कर दिता जाएगा तो मेरे परिवारक मैंबरां नूं भी पुलिस तंग कर रही है। अगे इस मामले दे विच की कुछ नज़र आ रहा, हुण अगे की लगदा है परिवार दे हथ वस कुछ है, अगे कोई कार्रवाई हो सकती है या ये मामले दे बस इस तरीके नाल परिवार नूं परेशान किया जाएगा तो जिहड़ा उहदे भरा दा डर है वो किते ना किते कदे ना कदे पूरा हो सकता है। देखो इत्थे ना एक बड़ी नवी किस्म की राजनीति आ गई है। साडे पार्लीमेंट दे MP 43% खुद क्रिमिनल केसां दे चार्ज थल्ले हैगे। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਲੜਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 80ਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਿਹ ਸਤਾਏ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣੇ UAPA ਤੇ ਬਾਰੇ, UAPA ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰੈਡੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਆਤੰਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਤੰਕ ਇੰਨਾ ਢਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਜੇ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੰਨਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤਾ DGP ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਆ। 20 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨਕੇਲਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਆਕਰੋਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਟਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਭੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਉਹ ਬੜੇ ਭਬੂਤਰ ਗਏ। ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਐਨ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਗਲੇਲ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਢੇਮ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਕਾਫੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 MLA ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਹੀ ਮੱਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਕੁਛ ਆਪ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਾਡਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਲੋਕੀ ਹਾਇਲ ਦਵਾਏ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 80-90%, ਤੇ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਕੋਈ 8,000 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਇਮੇਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਘਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਫ਼ਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਘਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਫ਼ਤਰੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਦਿਖਾਏ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 86% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ 86% 14% ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, 18 ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ? ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਲ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੰਭ ਕੁਦਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋ, ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋ, ਕਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਕਦੀ ਖੜਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਅਭੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ, ਮੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੈਪਟਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਤਾਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਜਵਾਬ ਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਰੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਇਹਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆਏ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਖਬਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਉੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੰਭ ਕੱਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੱਟ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਤਰਦਾ ਚੂਹਾ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਂਕੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਰੁਕਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੰਦੇ MLA ਤੇ ਉਹ ਲਾਰਜ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਓਤੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਚਫੇਰੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਵਾ ਫਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛਾਂਗਣ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਸਾਲ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋੜੇ ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਅਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਣੀ 70% ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 30% ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 70% ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 30% ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਫੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੀਂਜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੰਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ 18 ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੁਲਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛਡਵਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਬਣ ਸੁਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲਾ ਲਈ ਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨੇ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਬਣ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਅਜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੋਂ ਫੜ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਢਾ ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਫਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁਭੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ IPS ਅਫਸਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੁਆਇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਦੇਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ BJP ਦੀ, RSS ਦੀ ਡਿਵੋਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਦਣ ਹੀ ਨਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਮਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ ਵੀ ਇਹ
ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਤਫਾਕੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲੋ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਰੋਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਵਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਿੱਛੋਂ 2 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਧਮਾਕਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਪੂਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤੜਾਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਂਝ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 3 ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਜੁਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਹੇ ਹੀ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਦੋਹੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਮੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਲਮੇਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ 5 ਕਦਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 303 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ
ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਤਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਮਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਮਸਲੇ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਭੱਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4ਵਾਂ 5ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ opinions ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੌਂ 12 ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਬਲ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਬਲ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਫੱਟੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਲੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਚਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਲਿਬਰਲ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਹੈ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਗਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਭਲੀ, ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਭਲੀ। ਜੇ ਨਾ ਹਵਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ। 2 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਦੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆਜੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਾ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਆਜੂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਜੂ। ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਚੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੂਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ 5-7, ਕਿ ਜੇ ਟੀਮ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕੁਛ ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੋਮਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਾਏ ਆ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਾਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਐਨ ਕੰਮ ਤਕੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹ 30,000 ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੱਛਰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਾਨ ਲਾਉਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਘਟੇ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਟੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਧੂੜ ਚੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। 51 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੂਟੇ ਲੈਣੋ ਬਸ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, 5 ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 85। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਛਾ ਜਾਾਂਗੇ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਟਾਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੇ ਮੋਰਲ ਕੌਮ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਸਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਰੇਲਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੇਲਲ ਗਰਗ 4-5 ਰਿਟਾਇਰ IAS ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਜੂਗਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਅ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲੋਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।